माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कामारेड्डी जिला में जक्कल हल्के के आपाशी मसाइल का जायजा लिया और कहा कि अगरचा यहाँ निजाम सागर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जक्कल को इसका फायदा नहीं पहुँच रहा है। तालाबों से 22,000 एकड़ और कैलाश नाले से 9,000 एकड़ को ही पानी मिल रहा है, जबकि लैंडी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से तनाज़े की वजह से बरसों से रुका पड़ा है। इन्होंने बताया कि नागम डुगू लिफ्ट स्कीम के लिए 40,000 एकड़ अराजी को पानी देने का मंसूबा है, मगर 200 एकड़ दरकार ज़मीन में से सिर्फ 12 एकड़ ही हासिल की गई है, जिसके बावजूद तामीरात शुरू कर दी गई, जिससे 3 गाँव के लोग शदीद मुतासिर हो रहे हैं और पानी ना मिलने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। कविता ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस मंसूबे का मुकम्मल DPR फौरन पेश करे और वाज़े करे कि कौन से गाँव मुतासिर होंगे, क्योंकि ना पिछली हुकूमत और ना मौजूदा हुकूमत ने DPR तैयार किया। वडेपल्ली पंप हाउस बरसों से बंद रहा और सिर्फ इनके दौरे से 2 दिन कबल साफ करके मोटरें चलाई गई। इन्होंने कहा कि भारी गाड़ियों की आमद से आवाम परेशान है और कई किसानों की आधी एकड़ से पाव एकड़ तक ज़मीन जा रही है। कलेक्टर को किसानों के मसलों की समाअत करनी चाहिए और वाज़े करना चाहिए कि इन्हें कितना मुआवजा दिया जाए। पहले 17 लाख रुपए फी एकड़ मिलते थे, मगर अब किसान ज़मीन के बदले ज़मीन या फिर 50 लाख रुपए फी एकड़ का मुतालबा कर रहे हैं। 430 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अब तक एक तन्हाई भी फंड दस्तयाब नहीं हुआ है और इस रफ्तार से प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में मज़ीद कई साल लग जाएंगे। जागृति इस मसले का फॉलोअप जारी रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर किसानों के साथ एहतजाज भी करेगी। बाद अज़ां कल्वाकुंटला कविता ने निज़ाम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया और नवाज़ अली जंग बहादुर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और इनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। इन्होंने कहा कि निज़ाम सागर 1923 में तामीर शुदा तारीख़ी विरसा है, मगर आज इसमें आधी गुंजाइश के बराबर मुकम्मल तौर पर मिट्टी भर चुकी है। इस पर इन्होंने कई सारे बातें भी बताई। हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मिट्टी निकालने का प्रोग्राम शुरू किया है, मगर निज़ाम सागर में जमा मिट्टी को फौरी निकालना एक अहम ज़रूरत है। ये मिट्टी किसानों को दी जानी चाहिए ताकि देहात मजबूत हो। हुकूमत को इस पर फौरी DPR तैयार करना होगा। मिट्टी भरने की वजह से एल्लारेड्डी पेट के कई गाँव डूब रहे हैं, हत्ता के हालिया बारिशों में बैक वाटर पापना पेट तक पहुंचा और तकरीबन 4,000 एकड़ फसलें तबाह हो गई है। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో చాలా తక్కువ డైరెక్ట్గా సాగునీరు ఇచ్చేటటువంటి వ్యవస్థ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండింది. నిజాం సాగర్ ఎప్పుడో మన నిజాం రాజు కట్టినా కూడా జుక్కల్ నియోజకవర్గానికి దానివల్ల ప్రయోజనం లేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి. మరి జుక్కల్లో చెరువులతోనే ఒక 22,000 ఎకరాలు వారుతాయి, కౌలాస్నాలతో ఒక 9,000 ఎకరాలు వారుతాయి. ఇక లెండి ప్రాజెక్ట్ అంటే మహారాష్ట్రకు మనకున్న పంచాయతీతోని అది ఏండ్ల తరబడి కాకుండా ఉన్నది. కాబట్టి జుక్కల్ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా ఒక 40,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే నాగమడుగు అనేటటువంటి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కట్టాలి. మంజీరా నది నుంచి నీళ్ళు ఎత్తిపోసుకొని దాన్ని పిట్లం చెరువులో వేస్తే దాని నుంచి మొత్తం ఒక 40,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తాయనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నాగమడుగు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం వచ్చి చూసిందంతా కూడా నాగమడుగు పంప్ హౌస్, ఇదంతా మంజీరా. ఇక్కడ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అని అంటే, ఏదైతే పంప్ హౌస్ కట్టాలో అక్కడికి సంబంధించి కేవలం 12 ఎకరాలు అక్వైర్ చేసిరు తప్పితే మిగతా మొత్తం కరకట్ట కట్టడానికి కానీ, చెక్ డ్యామ్ కట్టడానికి కానీ, దేనికి కూడా కావాల్సినటువంటి మిగతా 200 ఎకరాల భూమి కనీసం ఒక గింజ కూడా, ఒక గుంట కూడా అక్వైర్ చేయనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసేసిండ్రు. అక్కడక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు ఇట్లా మొత్తం మనం చూస్తున్నట్టుగా రాళ్ళు అడ్డం పోసిండ్రు. దీంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న 3 గ్రామాల ప్రజలకు కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బంది అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఎవరైతే రైతులు ఈ భూముల వల్ల, ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల నష్టపోతున్నారో వారి కిందకు ఉన్నటువంటి గ్రామాలు వాళ్ళకు కంప్లీట్గా నీళ్లు రావనేటటువంటి ఒక భయాందోళనలు రైతుల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భం. మరి అట్లాంటప్పుడు కంప్లీట్గా ఒక DPR ఉండాలి.
ఒక పద్ధతి ఉండాలి. ఈ డిపిఆర్తోని ఏ ఏ గ్రామాలు పోతాయి, మరి దీనివల్ల మేము ఎట్లా నష్టపరిహారం చెల్లిస్తాము, ఎట్లా రైతులను ఆదుకుంటాము అనే ఆలోచన కూడా కనీసం ప్రభుత్వానికి లేదు. అది అంతకుముందు ఉన్న ప్రభుత్వం కూడా చేయలేదు, ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కూడా చేస్తలేదు. మరి అప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్ని తిట్టి వచ్చిన ఈ ప్రభుత్వం అన్న కనీసం ఒకసారి రైతులను పిలిచి ఇది డిపిఆర్, ఇది జుక్కల్లో ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ పరిస్థితి, దీనికోసం మనం ఇట్లా చేద్దాము అని అంటున్నటువంటి దాఖలా కనిపిస్తలేదు. నేను తెలంగాణ జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇక్కడ వడ్డేపల్లి గ్రామానికి రావడం జరిగింది. వడ్డేపల్లి పంప్ హౌస్ని చూసినాం. ఆ పంప్ హౌస్ పనులు కూడా మా కార్యక్రమం ఉంది అంటేనే ఒక 2 రోజుల ముందు క్లీన్ చేసి మళ్ళీ మోటార్లు ఆన్ చేసి స్విచ్లు వేసి నడుస్తున్నది తప్పితే కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ పంప్ హౌస్ కోసం అని చెప్పి హెవీ వెహికల్స్ నడవడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులు కూడా వాళ్ళ రోడ్లు కానీ అన్నీ కూడా పాడే ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో చుట్టుపక్కల కూడా అందరూ చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్నారు. అర్ధెకరం, ఎకరం, పావెకరం ఉన్న రైతులు ఉన్నారు. వాళ్ళ మునిగిపోతే, మొన్నటి వానలకు మునిగిపోతే అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ గారు వచ్చి రాసుకొని పోయిన తప్పితే ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకున్న దాఖలా లేదు. సో నేను కలెక్టర్ గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఇవాళ నేను ఏదైతే వచ్చి చూసినానో మీరు దయచేసి ఒకసారి వచ్చి చూడండి, ఇక్కడ రైతుల దుఃఖం చూడండి. మీరు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టండి. ఏ 9 గ్రామాలకైతే నీళ్ళు రావని భయపడతా ఉన్నారో వాటి పరిస్థితి ఏంటిదో కనుక్కోండి. ఇప్పుడు ఈ వడ్డేపల్లి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాలు మునిగిపోతున్నటువంటి వారికి ఏం నష్టపరిహారం ఇస్తారో చెప్పండి. ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ ఒకటే ఉంది. ఇంతకుముందు మీరు పంప్ హౌస్కి తీసుకున్నటువంటి ఎకరానికి 17 లక్షల చొప్పున రైతులు ఒప్పుకొని ఇచ్చిండ్రు. కానీ ఇప్పుడు ధరలు పెరిగినాయి. అది తీసుకొని 4 ఏళ్ళు అయింది. ఇప్పుడు ధరలు పెరిగినాయి. ఇప్పుడు పోయేటటువంటి భూమి ఏదున్నా అయితే 50 లక్షల రూపాయలు ఎకరం ఇవ్వండి, లేదంటే మాకు ఎకరానికి ఎకరం ఇంకో దగ్గర ల్యాండ్ ఇవ్వండి. ఇది రైతులు చేస్తున్న డిమాండ్. మరి మీరు నిజంగానే ప్రాజెక్టు కట్టదలుచుకుంటే, ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయదలుచుకుంటే అర్జెంటుగా కలెక్టర్ గారు ఇక్కడికి రావాలి, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రావాలి. ఆగమాగం మీకున్న దగ్గర పంప్ హౌస్ కట్టి ప్రజాధనాన్ని వ్యర్థం చేస్తామంటే కుదరదు. ఎందుకంటే మొత్తం 476 కోట్లతో స్టార్ట్ అయిన ప్రాజెక్టులో ఇప్పటి వరకు కేవలం 64 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిండ్రు. అంటే ఇట్లా ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఈ ప్రాజెక్టు ఇంకా 10-12 ఏళ్ళు అయినా కూడా కాదు. ఇచ్చేది ఉంటే ఒకేసారి ఫుల్ బడ్జెట్ ఇవ్వండి, రైతుల్ని కూర్చోబెట్టండి, రైతులకు పెరిగినటువంటి భూములకు అనుగుణంగా ధరలు ఇవ్వండి, భూములు మునిగిపోకుండా చూడండి. అసలే నీళ్ళు రాని వాళ్ళకు నీళ్ళు ఎట్లా వస్తాయో చెప్పండి. కానీ ఏది చెప్పకుండా మీరు ముందుకు పోతామంటే కరెక్ట్ కాదు. తక్షణం కలెక్టర్ గారు ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి, ప్రభుత్వం ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలి. జాగృతి ఇక్కడికి తొలి అడుగుగా వచ్చింది, ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. ఇక్కడనే మేము వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతాం అనుకుంటున్నారేమో, మేము వదిలిపెట్టాము. ఖచ్చితంగా కలెక్టర్తో ఫాలోఅప్ చేస్తాం, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్తో ఫాలోఅప్ చేస్తాం. అవసరమైతే రైతులందరం కట్టగట్టుకొని పోయి ఇరిగేషన్ మంత్రి గారి దగ్గర కూడా పైన ఫాలోఅప్ చేసి ఏదో ఒకటి ఈ ప్రాజెక్ట్ని తేల్చండి, త్వరితగతిన సొల్యూషన్ ఇవ్వండి, ఈ ప్రాంత రైతాంగాన్ని ఆదుకోండి అని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. थैंक यू। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।